रास्ता डॉक्टर राम रोहन जिंदाबाद election kenang kumcil lada karbeno to mas konsil pen election kali laken ba dimaso to mas konsil election kali ba assembly election kali laso election ke lake Modi election lake Lok Sabha election Narendra Modi election puni lipuli lake betai ke thom Apong Narendra Modi betai ke thom terms so prime minister ka biman Japan laso election man ke Karbi Anglong la pen bahasa laso mon man ke ador ke sunaya vote bidong janong vote pipen Narendra Modi ka betai ke thom terms of laso prime minister biman Japan la pen laso election ne Karbi Anglong la pen bahasa rat mohet nang chinglo je autonomous se ra kotha Karbi Anglong autonomous council CM Himanta Biswa Sarma nije laje apong apong lo prime minister banda pilpur lo ti kaben president lo kasina hai autonomous te campaign chenglo aga pre asayang deng kapicun je fansi Karbi Anglong la pen di bahasa ora tumanke non ke 6 sedang erlo je Murumpura pan bidong jaman vote pipen Narendra Modi pan puthot prime minister keman pen ongdung vote pan Omosin disokan ka pehai je pansi si kita monen tapen ke na tum chini iglo je autonomous se raptha kame nona chief minister na tuma social media hoi pen jelo je Karbi Anglong asia je batai lo Narendra Modi phan ka chetong long te pinpura logipi tapen prai Presiden of India pan chetong te pinpura logipi si autonomous se raptha kame chiki je than pen je la sosa yang dengta ane sige chunbek di pusana to hat achini nali tum laso ne kana bang ke MP ko ana pen se hai panji sa suri lak thom pen lak thri laso angbong se toiko ko an percent nang lining chit hai dera bod lak thita hai kalete nang sunchet lak dia berta hai percent thai masa ko an percent me se hai 100% ma 100% lo hai epechal se tum ke hai jim hai sa lage na tum da chini ko mai da chini bang mana jo nane yang si no bai ne BJP PSLC long dun puta pharu si ke bang thu PSLC aton hade pharu si ke bang tumi da suru pothar pe da bang lo thon siri pe da bang dak lum ba jong pe da bang na se ke hai go morsing ti so se hai ko ni tum BJP ka da sai be te to ma target bang la lo ke dam tang ni li 2.5 lakh dok kai abut pe si gilit mati de non khoi bang 3 lakh ana pale i phasi ni tum bo hai tun borai ali koise je সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হব বুলি মানে ভূপেন বৰাই কাৰ বিধ্বস্ত হোৱাৰ কথা আৰে তেওঁ এইবোৰ এনে কৈ থাকে আপোনালোকে একদম বিশ্বাস নকৰিব কংগ্ৰেছৰ কোনো নেতাৰ কথা বিশ্বাস নকৰিব যোনে টিভিত বেছিকৈ কয় হিয়ে সোনকালে জয়েন কৰি দিয়ে গতিকে আপোনালোকে কোনো কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ কথা বিশ্বাসে নকৰিব
কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ লগত কথা তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্ট দিয়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ মোবাইলবোৰ চেক কৰিব লাগে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ লগত কথা পাতি আছে কিনা। জিতেন্দ্ৰ সিঙে লখিমপুৰ আৰু এইবিলাক অভিযোগ মই কমেণ্ট দিব খোজা নাই, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত ওলাইছে, চেকৰ কপিও ওলাইছে। গতিকে বিভিন্ন সংস্থা আছে, তেওঁলোকে বিষয়টো বিচাৰ বিবেচনা কৰিব আৰু এইটো মোৰ এখতিয়াৰৰ ভিতৰত নপৰে কাৰণে মই সোমাব খোজা। কি কৈছে? কংগ্ৰেছৰতো গোটেই কেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ মতে হৈছে। কাৰ্বি আংলঙত 24 চনত আমি এখন ৰাজ্যিক ইউনিভাৰ্চিটি কাৰ্বি আংলঙত আমি আৰম্ভ কৰাৰ কথা ভাবি আছো। লাহৰীঘাটত কালি ভূপেন বৰাই কৈছে যে নগাঁও সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপটে অসমৰ 14খন লোকসভা সমষ্টিৰ তেওঁ কালি অদ্ভুত কি কথা কলে মই নাজানো। তেওঁ লাহৰীঘাটত কালি ইফতাৰ কৰিছিল আৰু লাহৰীঘাটত ইফতাৰ কৰি কলে যে লাহৰীঘাটে যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে উজনি অসমে সিদ্ধান্ত লয়। মইতো বুজি নাপালো। মৰিগাঁও বা লাহৰীঘাটত ইফতাৰত লোৱা সিদ্ধান্ত এটা যোৰহাট শিৱসাগৰৰ মানুহে কিয় মানিব? সেইটো আপোনালোকে ভূপেন বৰাকে সুধিব। একচুৱেলি ভূপেন বৰাইও কি কৈ থাকে, তেওঁ ইফাল সিফাল দুই কুল ৰক্ষা কৰি কব লাগে। গতিকে তেওঁ মাজে মাজে কিবা কিবি কৈ থাকে সেইটোকে, কিন্তু তেওঁ দুই কুল ৰক্ষা কৰি কৈ থাকে আৰু বেছি সময় কংগ্ৰেছৰ ক্ষতি হোৱা কথাটোকে তেওঁ কৈ থাকে। কাৰণ লাহৰীঘাটত ইফতাৰত কোৱা কথা এটা যোৰহাটৰ মানুহে কিয় শুনিব, শিৱসাগৰৰ মানুহে কিয় শুনিব? তেওঁ কৈছে যে আমি য'ত থিয় হৈ আছো বা মধ্য অসমে লোৱা সিদ্ধান্ত এটাই উজনি অসমত শুনিব, অসমত শুনিব। কি হ'ল জানো ইফতাৰত কি খালে? যিহেতুকে দুজন প্ৰাৰ্থী আছে, এজন জয়ৰাম ইংলেং CM আছিলে কাৰ্বি আংলং টাউন কাউন্সিল, আৰু এজন আছে অমৰ সিং পিছত। তেওঁ যদি CM আছিলে তেওঁৰ চাগে যথেষ্ট ভোট থাকিব নেকি? আছে নেকি? 3 লাখ ভিতৰত ব্যৱধান হ'ব আছে জানো? জয়ৰাম ইংলেঙৰ ভোট আছে বুলিতো মই শুনা নাই, আৰু যিখিনি অলপ চলপ ভোট আছিলো সেইখিনিতো জইনে কৰি দিলে। কাউন্সিল ইলেকশ্যনতো তেওঁতো ঘৰৰ পৰাই ওলোৱা নাছিল। গতিকে এইবিলাক উঠিছে আৰু কোনোবা এজনটো উঠিব লাগে। সংখ্যালঘু এলেকাত দলে বলে সংখ্যালঘুসকল যোগদান কৰি আছে, কি ক'ব? চাওক, আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত সংখ্যালঘুসকলৰ প্ৰতিও কোনো অন্যায় হোৱা নাই। আমি সকলোৰে কাৰণে সমানে কাম কৰি আছো। গতিকে তেওঁলোক যিমানে বিজেপি দলত আহে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উন্নয়নৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অংশ ল'ব পাৰিব, আৰু দূৰে দূৰে থাকিলে দূৰে দূৰে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে মই ভাবো যে যদি কোনোবাই যোগদান কৰিছে এইটো ভাল কথা। আমিতো সকলোকে বিচাৰো সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যেটো আহিছে আপুনি কেনেকুৱা হ'ব? আমিনুল ইছলামে হৰুৱাব পাৰে, হৰুৱাব নোৱাৰিব পাৰে, মই নাজানো। কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকৰ তাততো নগাঁৱৰ পলিটিক্সটো এতিয়ালৈকে আমিনুল ইছলামেও কয় তেওঁ জিকিব, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয় তেওঁ জিকিব। কিন্তু আপোনালোকে টিভিত পেপাৰত মানুহৰ লগত কথা পাতিলে দেখিব যে এইবাৰ নগাঁও আসনখন সুৰেশ বৰাই পাব বিজেপিৰ পৰা। মাথাউৰিটো ইমান ধুনীয়া কাম আমাৰ চৰকাৰে কৰি আছে, আৰু কাম আমি হাতত ল'বৰ কাৰণে ৰেডি আছো। খালি অলপমান ৰাইজে ওচৰ চাপি আহিলে চব কাম কৰিব। মই এইটোৱে কৈছো যে বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি আছিলে তাৰ পিছত বিজেপিয়ে বহুত কাম কৰিলে। কেনেকুৱা? তালাক আইন আনিলে, তালাক বন্ধ হ'ল, বাল্য বিবাহ বন্ধ হ'ল, ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিনা পইচাত চাকৰি বাকৰি পালে, এতিয়া বহু বিবাহ বন্ধ হ'ব। গতিকে সংখ্যালঘুৰ অঞ্চলৰ ছোৱালী, মহিলা আৰু নিবনুৱা যুৱকসকলে বিজেপিত এইবাৰ আকৃষ্ট হৈছে। গতিকে এইখিনি মানুহে আজি ভোট দিব বুলি মই আশা কৰিছো। নিদিলেও 2032ত দিব। মই ইমানটোলৈকে ৰিচাৰ্চ কৰা নাই, মই ইমান গৱেষণা কৰি থকা নাই। খালি আমি ভাল কামবোৰ কৰি গৈছো। তালাক আইন বন্ধ কৰিলো, বহু বিবাহ বন্ধ কৰিলো, বাচ্চাৰ বিয়া বন্ধ কৰিলো, য'ত য'ত মথাউৰি নাই তাত মথাউৰি বনালো, য'ত ৰাস্তা নাই তাত ৰাস্তা বনালো। যি মানুহে আগতে অংগনবাদীৰ কাৰণেও 10 লাখ টকা ঘোষ দিব লাগিছিল, তাৰ বিনা পইচাত চাকৰি পালে। গতিকে মই আগতে কৈছো যে ভোট নালাগিলেও উন্নয়নটো কৰিমেই। গতিকে উন্নয়ন হৈ গ'ল আজি 3 বছৰ, আৰু বহুত উন্নয়ন হ'ব।
কিন্তু এইটো কথা ঠিক যে সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ মহিলা আৰু ছোৱালীবিলাকৰ দোৱা এইবাৰ আমাৰ লগত কাৰ্বি আংলঙৰ ভোট আছে নে নাই মইতো ক'ব নোৱাৰো। কাৰ্বি আংলঙৰ ডিমা হাছাওৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আপুনি কিবা ঘোষণা কৰিছে? এবাৰ ভাল ঘোষণা কৰিছো যে যিমান ছোৱালী মেট্ৰিক পাছ কৰিব কলেজত নাম ল'লে 10,000 টকা, যদি ডিগ্ৰীত নাম লগায় 12,500 আৰু পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটত নাম লগালে 25,000 টকা চৰকাৰে। আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইনৰ কথাক লৈ মোৰ কোনো ইণ্টাৰেষ্ট নাই। 13খন পাব, এখন কোনখন নাপায়? ধুবুৰীত আমাৰ কিবা কৰিলে নেকি তাৰ বিজেপি চৰকাৰে? ধুবুৰীতো মই গিভ আপ প্ৰথম দিনাই কৰি থৈ দিছো, কিন্তু ধুবুৰী 4টা বিধানসভা সমষ্টিত আমি লিড পাম আৰু সেই লিড পালে বিধানসভাত আমাৰ ফলাফল ভাল হ'ব। লোকসভাতো আমাৰ প্ৰাৰ্থী আছে, চেষ্টা কৰি আছে, কোনোবা সৰুঙাই যদি জিকি যাব এইটো বেলেগ কথা, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ জিকাৰ সম্ভাৱনা কম। যেতিয়া ধুবুৰীত প্ৰচাৰত যাম তেতিয়া গম পাম যে জিকাৰ পৰিৱেশটো আছে নে। তুলিৰাম ৰংহাঙে প্ৰধানমন্ত্ৰীক লগ পালে এইটো দাবী দি আছে আৰু সজোৰে দাবী দি আছে, হয় নহয়? ৰাষ্ট্ৰপতিকো দিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে। তুলিৰাম ৰংহাঙে একদম 244 এই দাবী দিয়ে আছে পুৰা, আৰু আমিতো আছোৱেই। কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভালেই হ'ব, ৰাইজে বিচৰা মনৰ দাবী এটা। আজি সাংবাদিকৰ কাৰণে কিবা কিবি কৰি